Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, Yang Mulia Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, Yang Mulia Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, pengarah-pengarah pegawai kanan dan hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, suka cita menjemput Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Imarul bin Haji Azmain untuk mengetuai bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar daripada wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياة منه والأموات خصوصا في هذا المجلس كافة عامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوه بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا بسم الله على أهلنا وأموالنا بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا بسم الله الخير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون
وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Ahad 25 Syaban 1441 Hijrah bersamaan dengan 19 April 2020 Masihi, satu kes baru jangkitan COVID telah disahkan di negara ini. Ini membawa jumlah keseluruhan kes COVID di negara ini kepada 138 orang. Kes 138 berumur 50 tahun ialah kontak keluarga kepada kes 33. Beliau telah menjalani ujian makmal pada 13 Mac 2020, iaitu semasa kes 33 mula-mula dikesan di mana hasil ujian beliau ialah negatif. Beliau kemudiannya didapati positif berikutan pemeriksaan susulan bagi kes 33 pada 18 April 2020. Beliau tidak mempunyai sejarah perjalanan dan tidak mempunyai tanda-tanda jangkitan. Kes ini masih dalam penyiasatan lanjut. Sementara itu, 2 kes aktif telah disahkan sembuh dari COVID-19, menjadikan jumlah keseluruhan yang telah sembuh kepada 115 orang. Ini membawa jumlah kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan pada ketika ini kepada 22 kes. Daripada jumlah tersebut, di mana 2 daripadanya masih dalam keadaan kritikal dan kedua-duanya masih memerlukan bantuan mesin tambahan, hadlang mesin ataupun ECMO, di samping bantuan mesin pernafasan. Selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Pada hari ini juga, seramai 125 orang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Manakala jumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin ialah sebanyak 2,408 orang. Di dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 218 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 11,472 ujian. Mengenai dengan kes yang telah sembuh tetapi didapati positif semasa pemeriksaan susulan, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa 2 lagi kes sedemikian telah dikesan, manakala seorang daripada mereka sedang berada di Pusat Pengasingan Kebangsaan telah dibenarkan pulang. Sejumlah keseluruhan kes yang sedemikian pada masa ini ialah sebanyak 18 orang, di mana 13 orang masih menjalani pemeriksaan dan ujian lanjut. Pada hari ini, Kementerian Kesihatan telah dimaklumkan bahawa terdapat sesetengah orang awam telah mengadakan perhimpunan beramai-ramai di tempat-tempat awam seperti di taman dan hutan rekreasi. Kementerian Kesihatan ingin sekali lagi mengingatkan orang ramai bahawa sebarang aktiviti yang melibatkan perkumpulan ramai di tempat-tempat awam, terutama sekali di taman ataupun hutan rekreasi, pantai-pantai dan tasik-tasik adalah tidak dibenarkan sama sekali. Orang ramai perlu melaksanakan tanggungjawab sosial masing-masing dan memudayakan langkah-langkah pencegahan, kerana kes baru ini pada hari ini membuktikan negara kita ni masih lagi berada di bawah ancaman wabak COVID-19. Dan kita ni perlu untuk terus berjaga-jaga dan tidak leka serta sentiasa mematuhi arahan-arahan dan nasihat yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari laman web Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn ataupun menghubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Sekian, terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dengan ini sesi sidang media membukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi AUDA sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Datuk, I am Rasidah from The Scoop. Yang Berhormat Datuk, just now you mentioned that patient number 138 is still under investigation. Can you elaborate, please? Okey, terima kasih. So, kes 138 ini seperti saya terangkan ialah kontak keluarga kepada kes 33. So, we just got the results tadi pagi, late morning. So, for sure kita ni tahu ya kontak 33. Sekarang Tani mau memastikan sama dia pernah keluarkah, indahkah, because tempoh kuarantinnya sudah tamat. So bila tempoh kuarantinnya itu tamat, sama ada beliau pergi ke mana-manakah, so for contact tracing. Tapi the link is most likely dari majikannya lah, kes 33. So does that involve contact tracing, because Yang Berhormat Datuk mentioned that it's majikan employer. So does that mean contact tracing at the workplace as well? Workplace-nya di rumah pulang naik. Oh, you work from home. Yeah. Okay. So basically sama ada diorang ada keluar rumah kah dan sebagainya lah. Itu mau diselidiki lebih lanjut lah. Aside from that, she works in the home, so all the contact yang di rumah tu semua negatif pulang. Untuk memastikan saja lagi sama dia pernah keluar rumah, ke mana dan di mana. Okay, thank you. This is James from Modern Britain. Yang Berhormat, you say it's linked to case 33. The case 33 is on the 15th of March. So what happened so long that then this person got positive again? Yes, I think macam kes semalam juga, we swab her initially when majikannya is positive, so she was negative then. Of course, dorang ni di quarantine. Ni majikannya tu di swab balik, remember swab 11 hari ke atas atau, so ia di swab dan seluruh household di swab balik semula. Ia tadi dapati positif. Walaupun seperti pesakit semalam, the viral is very low. If you can put it to mild or strongly positive, so this patient fall into the category of very mild. Okay, so we are almost certain it's not infective, but we can't be sure 100% lah. So that's why we need further investigation, especially contact tracing. And sebelum ini pun yang mana didapati positif after susulan itu, and then next day-nya negative, and the 3 tests we do are consistently negative. So it just show that the positive this time ini is very mild. Like I said, we detect the virus, whether it's live or dead, we can't tell. So most likely it's a dead virus, or not infective lah, for that matter. And like I said, we still monitoring things, and hopefully we can learn more from our other region and beyond the region to see how they deal with this kind of re-positive case. Should we be concerned there's others that after quarantine then they are positive again? We are swabbing them and we are monitoring them. So the public shouldn't be concerned because they're still under nyorang tani, under our radar lah. And all these patients are quite cooperative juga. So any symptoms or whatever, walaupun tempoh 14 hari yang ditambah tu is habis sudah, they still contact us if there is anything. So, okay, thank you, Yang Berhormat. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Jimmy dari Radio Television Brunei.
Yang Berhormat Datuk, seperti yang dimaklumkan tadi dan berhubung kait juga dengan apa yang telah pun ditanyakan oleh Rashidah dan James tadi, satu kes COVID-19 adalah selepas Kementerian Kesihatan membuat pemeriksaan susulan sebentar tadi seperti yang dimaklumkan. Kes ini hampir sama dengan kes kemarin, iaitu kes 137 berumur 31 tahun, ialah isteri kepada kes 109. Jadi dalam perkara ini, Yang Berhormat, apa langkah-langkah kementerian dalam mungkin dari perancangan baru atau selain dasar yang diberikan sebelum ini, iaitu tempoh 14 hari, tentang pengasingan, khususnya pengasingan di rumah-rumah, yang mana terdapat pihak yang seharusnya masih dikenakan pengasingan, misalnya 11 hari, pesakit yang baru sembuh dibenarkan pulang, adakah terdapat keperluan mereka untuk tidak keluar rumah, dan jika ya, apakah cara yang dibuat untuk memastikan yang mereka ini 100% tidak keluar rumah untuk mungkin perkara-perkara untuk mereka yang akan dibuat pemeriksaan susulan selepas ini? Jadi orang yang di kuarantin masa ni tadi bagi apanya galang atau Sudah. okay. Bermula a few days ago, I think sudah. Jadi dorang ni di kuarantin untuk memastikan dorang di rumah, so they were given the bracelet, dan selain itu dipanjangkan dari 7 ke 14 hari bagi yang yang balik dari NIC ataupun dibuat je sudah. Jadi selain daripada tu Tani masih memantau keadaan Tani dan keadaan serantau, if there is anything additional yang Tani boleh buat. Macam-macam peluang perbincangan sudah dibuat, agaknya whether is appropriate or not masih Tani dalam menyorang Tani menduduki whether is appropriate or not untuk diasingkan lagi alih-alih. Selama ni tidak peluang ada orang membuat yang mengasingkan 14 hari ini pun kata ni semua negeri China juga nya. Dua buah negara yang membuat macam mana ni, and do aktif swabbing ni pun ada banyak negeri yang membuat juga. So whether we are overdoing it ataupun mesti ditimbang lah, or our test is too sensitive, that's so insyaAllah dalam masa terdekat we gonna have a few more discussion dengan rakan-rakan di luar negeri mengenai ini. So mungkin dari sana kita ni dapat menambah lagi sedikit pengetahuan, dan dari sana boleh membuat dasar-dasar yang perlu ditambah dan sebagainya. Berhubung kait dengan gelang yang Berhormat Datuk maklumkan tadi, adakah gelang ini memang dah dapat dibuka ataupun ia masih dapat dibuka? Ya, kalau di template atau dibuka, it will alert the police because ni di bawah pemantauan polis. Jadi kalau yet itu saya pun mencuba pulang. Jadi kalau itu kiranya kuarantin saya di pejabat lah, turun saja ke bawah, bagi taunya you are out of another, then police will detect it and will call you where are you. So it's quite sensitive pulang. Okay, terima kasih Berhormat. Terima kasih. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan, dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dengan ini kita tutup sidang media pada petang ini, dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.